बहुत सारे ऐसे बच्चे है जिहड़े आयल्स की रिक्वायरमेंट भी मीट करते हैं तो अकैडमिकली भी साउंड होंगे हैं, जिन्हों का प्रोफाइल बनता है, जिहड़े एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर जाते हैं, पर घरदिਆਂ कोल पैसे घट होने की वजह करके या फॉर्मैलिटीज़ बच्चा नहीं पूरियां कर पा रहा एजुकेशन लोन दियां, तो बच्चों का जिहड़ा विदेश जाके पढ़न का सुपना है वो बहुत सारे बच्चों का कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी रह जाता है। सो BSBW की टीम ने एक उपराला किया है, असी बहुत सारे बैंक्स नू एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लैके आंदा है। सो असी वो सर्विसेज बच्चे नू प्रोवाइड करांगे कि जिहड़ियां सर्विसेज बच्चा खुद एफर्ट्स नहीं सी कर पांदा या बच्चे दे पेरेंट्स एफर्ट्स नहीं सी कर पाते, एजुकेशन लोन लैण तो रह जाते सी। सो वो सर्विसेज BSBW अपने प्लेटफॉर्म पर लैके आया, असी बच्चे नू सर्विसेज प्रोवाइड करांगे। सपोज एक बच्चा है, उहदा ऑन एन एवरेज 15-16 लाख रुपया खर्चा आना है। जे आप गल करते हैं कैनेडा की, बच्चे को 5 लाख 6 लाख रुपए का अरेंजमेंट है, बाकी 10 लाख का अरेंजमेंट उस तो नहीं हो रहा, तो वो जो किया जा सकता है वो है एजुकेशन लोन या नॉर्मली की होंदा सी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। सो असी उस प्रोसैस को सिंपलीफाई करके लिआंदा है। वो असी एक ब्रिज का काम करांगे उहदे विच कि बच्चे नूं जिहड़ी बच्चे की रिक्वायरमेंट है वो बच्चे नूं दस के, जो बैंक दीयां फॉर्मैलिटीज़ है वो पूरियां करवा के बच्चे का एजुकेशन लोन असी कंप्लीट करा के बच्चे कोले फंड्स नहीं है, उहदे फंड्स की जिहड़ी पूर्ति है वो करन दा काम साडी कंपनी करूगी। बैंक दीयां फॉर्मैलिटीज़ नो डाउट सारियां पूरियां कीतियां जाणगियां। बच्चे के पेरेंट्स के कोल 4 तो 5 लाख की इनकम टैक्स की रिटर्न होनी चाहिए है, वो कंबाइन भी हो सकती है, मदर फादर की दोनों की मिला के भी हो सकती है। इन केस मदर फादर कोल 4-5 लाख की रिटर्न नहीं बनती तो उन्होंने कोई रिलेटिव, कोई चाचा ताया मामा भूआ फुफड़ कोई भी अगर उन्होंने गारंटी पा दिंदा है तो वो बेसिस पर भी बैंक उन्होंने लोन सैंक्शन करके दूगा। बच्चा चाहे डिप्लोमा लिए जा रहा तो भी असी लोन सैंक्शन करवा के देवांगे। जे बच्चा पोस्ट ग्रैजुएट प्रोग्राम करन जा रहा है तो जिहड़ियां गाइडलाइनस हैगियां अप टू 30 लैक्स 30 लाख तक का लोन उहदा अप्रूव हो सकता है। और मैं एक चीज़ होर कह देना चाहूँगा कि इत्थे बच्चे ने किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं देनी, विदाउट एनी सिक्योरिटी। कोई बच्चे ने प्रॉपर्टी के पेपर नहीं प्लैज करने, कोई बच्चे ने अपने घर के गहने नहीं रखने, कोई बच्चे ने कार के किसी चीज़ के पेपर नहीं रखने। बच्चे नूं बिना सिक्योरिटी जिहड़ा हैगा असीं लोन प्रोवाइड करा के देवांगे। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? फॉरन एजुकेशन के रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चा साढ़े को फॉरन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन लेंदा है, एडमिशन लैण तो बाद बच्चा उत्थे जाके स्टडी करता है। सो साडा फोकस प्राइमरी उही है। जिन्हां तो फंड्स नहीं इकट्ठे हो पाते, फंड्स मैनेज नहीं कर पाते, तो सानू लगे कि एडिशनल सर्विस सानू एक देनी चाहिए, वो असी एडिशनल सर्विस दे रहे हैं और विदाउट एनी कॉस्ट दे रहे हैं। वो असी कोई चार्जेस नहीं लै रहे क्लाइंट तो, ना लोन कराने तो पहला लै रहे हैं, ना लोन कराने तो बाद लै रहे हैं। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ गुरदीप सिंह लम्मे ते अज असीं पहुंचे हाँ BSBW करियर बिल्डर्स के ऑफिस दे विच। उन्हां बच्चों के लिए नवीं अपडेट है जिहड़े बच्चे किसी ना किसी कारणों के करके फॉरन स्टडी करना चाहते लेकिन उन्होंने स्टडी जिहड़ी आ फॉरन दे विच हुण वो रह जाती है। तो उन्होंने बच्चों के लिए की नवीं अपडेट है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जिहड़े फॉरन स्टडी करना चाहते हैं एजुकेशन लोन नूं लैके जिहड़ा आ बहुत सारे प्रॉब्लम के जिन्हां सामना करना पैंदा है। लेकिन अज BSBW करियर बिल्डर्स के ऑफिस के पहुंचे जिन्हों के कोल उन्हां बच्चों के लिए एक सुनहरी मौका है जिहड़े बच्चे फॉरन कंट्री दे विच स्टडी करना चाहते हैं। साडे नाल इस वेले सुनील चौधरी जी मौजूद ने। चौधरी साहब, सब तो पहले दसो कि ये बच्चों के लिए किहड़ी अपडेट है जिहड़े बच्चे फॉरन स्टडी करना चाहते हैं? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिहड़े आयल्स की रिक्वायरमेंट भी मीट करते हैं तो अकैडमिकली भी साउंड होंगे हैं, जिन्हों का प्रोफाइल बनता है, जिहड़े एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर जाते हैं, पर घरदिਆਂ कोल पैसे घट होने की वजह करके या फॉर्मैलिटीज़ बच्चा नहीं पूरियां कर पा रहा एजुकेशन लोन दियां, तो बच्चों का जिहड़ा विदेश जाके पढ़न का सुपना है वो बहुत सारे बच्चों का कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी रह जाता है। सो BSBW की टीम ने एक उपराला किया है, असी बहुत सारे बैंक्स नूं एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लैके आंदा है। सो असी वो सर्विसेज बच्चे नूं प्रोवाइड करांगे कि जिहड़ियां सर्विसेज बच्चा खुद एफर्ट्स नहीं सी कर पांदा या बच्चे के पेरेंट्स एफर्ट्स नहीं सी कर पाते, एजुकेशन लोन लैण तो रह जाते सी। सो वो सर्विसेज BSBW अपने प्लेटफॉर्म पर लैके आया, असी बच्चे नूं सर्विसेज प्रोवाइड करांगे जिहदे नाल बच्चे का जिहड़ा एजुकेशन लोन लैण का जिहड़ा प्रोसैस सी उन्होंने असी बहुत सिंपलीफाई करता तो बहुत ईजी कर दिता है, जिहदे नाल बच्चे का सपोज एक बच्चा है उहदा ऑन एन एवरेज 15-16 लाख रुपया खर्चा आना है। जे आप गल करते हैं कैनेडा की, बच्चे को 5 लाख 6 लाख रुपए का अरेंजमेंट है, बाकी 10 लाख का अरेंजमेंट उस तो नहीं हो रहा, तो वो जो किया जा सकता है वो है एजुकेशन लोन या नॉर्मली की होंदा सी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। सो असी उस प्रोसैस को सिंपलीफाई करके लिआंदा है।
ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬੈਂਕਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਬੈਂਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹਰਡਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਰਡਲ ਪਾਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦਈਏ। ਅੱਛਾ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੱਚਾ ਜਨਰਲੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਤੇ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਤੇ ਵੀ ਲੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਜਾਣਾ ਲੋਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਰਮਲੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸੋਰਸ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 2 ਸਾਲ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਫੰਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰੂਗੀ। ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੜਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ। ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਕੋਲ 4-5 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ, ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਮਾਮਾ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਊਗਾ। ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਨ ਜੇ ਬੱਚਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਲੋਨ ਉਹਦਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਅਪ ਟੂ 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਉਹਦਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਪਲੈਜ ਕਰਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਗਿਰਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੱਖਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੈਨੂਇਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੈਨੂਇਨਿਟੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਪੈਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਗਿਰਵੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਛੁਡਵਾ ਵੀ ਪਾਊਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਣੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪੈਸੇ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਪਸ, ਸਟੱਡੀ ਅਬਰੋਡ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬੱਚਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੈਸੇ ਜਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਬਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਬੱਚਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਹਰੇਕ ਪੇਰੈਂਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਵੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ।
देखो ये चीज़ां ये कोई प्राइवेट वो तो है नहीं कि किसी आड़ती या किसी शाहूकार को जाके उन्होंने कुछ रख के तो लोन लेना है। बैंक्स ने लोन करके देना है, सारिया फॉर्मैलिटीज़ क्लाइंट के सामने होंदियां, क्लाइंट को हर चीज़ दसी जाती है। उस तो बाद किते सैंक्शन लैटर मिलती है, सैंक्शन लैटर तो बाद जाके डिसबर्समेंट होंदी है। सो हर चीज़ पहले स्टैप तो लैके एंड तक बच्चे के सामने ट्रांसपेरेंट है। बच्चे को पुगदा है, वो करूगा। किसी ने घर जाके तो बैंक ने स्पैशली उन्होंने लोन नहीं देना कि तुसी लोन ले लो। बच्चे को जरूरत होगी, बच्चा जाऊगा, फॉर्मैलिटी सारियां बच्चे के सामने है, बच्चा साइन करूगा, उस तो बाद अगे अगे प्रोसैस चलना है। सो मैनू नहीं लगता ये कुछ भी इस तरह का हिडन है या बच्चे को तो कोई घबराने की या डरन की जरूरत हैगी है। बाकी जे तुसी रेट ऑफ इंटरस्ट की गल करते हो तो वही हर एक बैंक का थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। वही 8 तो 12% की जी स्लैब हैगी है, वो ही रहना है। और रीपेमेंट बच्चे ने कदों करनी है? रीपेमेंट बच्चे ने उस टाइम पर करनी है जदों बच्चे की स्टडी कंप्लीट हो जाती है। एजुकेशन लोन का मतलब ही यही होंदा है कि जदों बच्चे की स्टडी कंप्लीट हो रही है, उस तो बाद बच्चे की जो जॉब लगनी है तो उहदे विचों बच्चे ने कमा के अपने पैसे मोड़ने हैं। और ये बैंक्स ये भी फैसिलिटी दे रहे हैं कि वो लोन का रीपेमेंट का जो पीरियड है वो 10 साल तक बैंक एक्सटेंड कर सकता है। 10 साल के विच बच्चा वापस कर सकता है। हाँ, बच्चे को इनकम के सोर्सेस चंगे हो रहे हैं, बच्चा पहला वापस करना चाहता है, बच्चा 2 साल के 3 साल करना चाहता है, वो बच्चे ते डिपेंड करता है। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? देखो जी एजुकेशन लोन ਦੀਆਂ गाइडलाइंस हैगियां वो पैन इंडिया सेम है, सिमिलर है हर बच्चे वास्ते। चाहे बच्चा लुधियाने का है या किसी भी सिटी का है, चाहे बच्चा पंजाब का है या पैन इंडिया किसी भी सिटी में बच्चा बिलोंग करता है, रिक्वायरमेंट्स बच्चे ने पूरियां करनियां तो बच्चे को एजुकेशन लोन किसी भी सिटी का बच्चा होवे उन्होंने मिलूगा। ये कोई लुधियाना या कोई चंडीगढ़ का बच्चा स्पैसिफिक होवे ऐदा दी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं हैगियां। सो मैं पहले ही दस चुका कि फॉर्मैलिटीज़ बहुत घट है, सिक्योरिटी बच्चे ने कोई देनी नहीं। सो काफ़ी ईजी प्रोसैस है बच्चों वास्ते। एक ये भी होंदा है कि जब साडे कोल एक सीधा वे है कि असीं बैंक दे विच जाइए, बैंक दे विच जाके उन्हां दे कोलों जिहड़ा एजुकेशन लोन अप्रूव कराइए, जदों एक सीधा वे हैगा तां ये घुम के विदाउट किसी प्रॉपर्टी नूं गिरवी रख के तां इस वल नूं बंदा क्यों जावे? वैसे तो तुसी देखो कि प्रॉपर्टी गिरवी रख के बच्चा डायरैक्टली बैंक दे विच जाके वो घूम के जाने वाला वे है। सीधा वे ये है कि जो असी विदाउट सिक्योरिटी बच्चे को दिलवा रहे हैं। बच्चे ये इस चीज़ की सानू जरूरत क्यों लगी है, ये सानू प्लेटफॉर्म क्यों डिवेलप करना पिया? क्योंकि बच्चा जिहड़ा हैगा, बच्चे तो फॉर्मैलिटीज़ नहीं पूरियां होंदियां, बच्चा उन्ने गेड़े बैंक्स दे नहीं कट सकता, बच्चे के पेरेंट्स को इन्ना टाइम नहीं होंदा या बहुत सारियां होर चीज़ां होंदियां। हुण मान लो एक ऑलरेडी कैंडीडेट का कोई होम लोन चलता पिया है या उन्हां दा कोई होर कोई लिमिट चलती पई है, तो उस सिचुएशन दे विच जदों डायरैक्टली जाके जो कोविड का दौर चलता पिया, जदों डायरैक्टली जाके बैंक कोले लोन लैण जांदे हैं तो बैंक उन्होंने मना कर दिंदा है कि असीं तुहानूं नहीं दे सकते, तुहाडा ऑलरेडी लोन चलता पिया। सो बच्चे नूं नहीं पता कि किहड़ियां फॉर्मैलिटीज़ किस तरह करनी, इसलिए सानू एक अलग तो टीम सैटअप करनी पई ताकि बच्चे दे जिहड़े प्रोसीजरल डिलेज जिहड़े हुंदे सी, जिहड़ी फॉर्मैलिटी बच्चा नहीं खुद तो कंप्लीट कर पांदा, वो असीं नाल होके कंप्लीट करावांगे। सो सीधा प्रोसैस तो मेरे अकॉर्डिंगली ये है। बाकी तुसी भी इस चीज़ को बैटर डिसाइड कर सकते हो कि प्रॉपर्टी गिरवी रख के ਉਹਦੇ अगेंस्ट लोन लेना वो सीधा प्रोसैस है या विदाउट एनी सिक्योरिटी जो बच्चे लोन मिल रहा तो वो सीधा प्रोसैस है। ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਆ, ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਉਣ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਮਿਲੇ। देखो मैं इस चीज़ का जवाब वैसे पहला दे चुके हैं कि मैं अपने कोलों पैसे नहीं दे रहा, ये बैंक ने ही पैसे देने हैं। बैंक ने पहला डॉक्यूमेंट्स असैस करने हैं, बैंक ने पहला उसकी क्रेडिट हिस्टरी देखनी है। जिस बंदे की एलिजिबिलिटी बनती है, जिस बंदे की क्रेडिट हिस्टरी चंगी होगी उन्होंने ही बैंक ने लोन अप्रूव कर। अगर वो बैंक के जाना ही है उसने तो फिर डायरैक्ट बैंक के क्यों नहीं ले सकते? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ आके कंपनी के थ्रू क्यों करवावे? देखो सानू ये सर्विस की लोड़ क्यों पई, असीं क्यों ये सर्विस स्टार्ट की? क्योंकि बच्चों तो फॉर्मैलिटीज़ नहीं पूरियां हो रही, बच्चों तो डॉक्यूमेंटेशन उन्नी पूरी ही नहीं हो रही। बच्चा बैंक जाता है, हुण गाइडलाइंस तो RBI दी हैगियां कि डिप्लोमा ते लोन मिल सकता है, बच्चा डायरैक्टली बैंक जाता है, बैंक मैनेजर उन्होंने स्ट्रेट अवे मना कर दिंदा कि डिप्लोमा ते लोन नहीं हो सकता। बट RBI दी गाइडलाइंस कहती है डिप्लोमा ते भी लोन होंदा है, बैचलर ते भी लोन होंदा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ते भी लोन होंदा है। सो असी तो मैं पहले ही दस्सिया कि एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, असी अपने कोलों तो पैसे दे ही नहीं रहे। बच्चे दी क्रेडिट, बच्चे दे पेरेंट्स दी क्रेडिट हिस्टरी, डॉक्यूमेंट्स बच्चे दे पेरेंट्स दे ते लोन देने वाला बैंक है, असी सिर्फ विच आके फॉर्मैलिटीज़ पूरियां करवा रहे हैं। जिस बच्चे दी क्रेडिट, बच्चे दे पेरेंट्स दी क्रेडिट हिस्टरी नहीं चंगी होगी उन्होंने बैंक ने लोन नहीं देना। मैं ये नहीं कह रहा कि असी हर बच्चे का लोन अप्रूव करावांगे,
मैं ये कह रहा कि ਅਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਲਰੀਡ EMPLOYEE ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ। ਜੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਗਰੰਟਰ ਉਹ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਗਰੰਟੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫੋਰਨ ਕਾਲਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਕਰਨ ਲਈ 2-3-4 ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ, ਬੈਂਕ ਉਹਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 50% ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦਿਲਵਾ ਕੇ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਫੀਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਫੋਰਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਹਰਡਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਫੰਡਸ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਕਲਾਇੰਟ ਤੋਂ, ਨਾ ਲੋਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਲੋਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਤੀਆਂ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਰੀਪੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਚੱਕੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੋਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਬੱਚਾ ਕਰ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੋਨ ਦੇਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਲੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਫੰਡਸ ਦੇ ਕੇ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਲੋਨ ਰੀਪੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ, ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ? ਸਾਡਾ ਲੋਨ ਅਪਰੂਵ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੋਨ ਦੇਤਾ ਔਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਪਰਪਸ ਲਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੋਨ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ। ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਮਾ ਕੇ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੀਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਥੋੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦੇਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਟੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਸੇਮ ਹੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੇਮ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸੁਨੀਲ ਚੌਧਰੀ ਜੀ BSBW ਕੈਰੀਅਰ ਬਿਲਡਰਸ ਤੋਂ। ਸੋ ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਣਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੰਮੇ ਲੁਧਿਆਣਾ।